Hope you are well. Hope you all are well and staying at home and studying properly. So, in that effort, as we have started previously, for the sake of you, so that you could study at home and properly, so today we will read The Boy with a Catapult. This text or this story has been written by Visham Shahani. So at first we will try to understand or try to learn about the author, or about at first we will discuss about the author. Visham Shahani was born in 1915 and died in 2003. She was an iconic writer who transformed the landscape of Hindi literature. Shahani was fluent in several languages such as Punjabi, Hindi, Sanskrit, Urdu and English. She was a novelist, short story writer, playwright and essayist. One of the famous novel was Tamas. And for the novel Tamas, he won Sahitya Academy Award in 1975. His autobiography, Aaj Ke Ateet. Shahani was awarded Padma Bhushan in 1998 and also awarded with the Shalaka Award, the Delhi government's highest literary prize, and he won the prize in 1999. His other well-known novels are Jharoke, Basanti and Mayadas, and Basanti and Mayadas Ki Marhi, and so on. So, today we will read The Boy with a Catapult. Let's read. Our class at school has an odd assortment of boys. আমাদের স্কুলে প্রচুর অদ্ভুত রকমের ছেলেপুলে আছে. There was Harbans Lal, who, when asked a difficult question, would take a sip out of his ink pot because they believed it sharpened his wits. যেমন একটা ছেলে হচ্ছে হারবান্স লাল. তার বিশ্বাস, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় ক্লাসে, তাকে যখন কোনো কঠিন প্রশ্ন করা হয়, সে কি করে কালির যে দোয়াত, অ্যাকচুয়ালি তখন এখন যেমন আমরা ইউজন্ত্র পেন বা যেটা পেন ইউজ করছি সেরকম ছিল না, তখন দোয়াত কালি এই সমস্ত পেন ছিল. তো সেই পেনের যে কালি সেটা এক সিপ মানে এক চুমুক নিয়ে খেয়ে নিত. ওর বিশ্বাস ছিল এটা করলে নাকি তার বুদ্ধি বাড়বে. If the teacher boxed his ears, she would yell, "Help! Murder!" so loudly that teachers and boys from other classes would come running to see what had happened. যদি কখনো তাকে কান মোলা দেওয়া হতো বা কান ধরে দাঁড় করানো হতো বা এইরকম কোনো পানিশমেন্ট দেওয়া হতো, তখন কি করতো, হেল্প, সাহায্য করো, মেরে দিল, এরকম ভাবে এত জোরে চিৎকার করতো যে আশেপাশের যে ক্লাসের ছেলে মেয়েরা ছিল তারাও চলে আসতো দেখতে কি হয়েছে ব্যাপারটা. This caused much embarrassment to the teacher. আর এর ফলে যিনি পড়াতেন তিনি লজ্জায় পড়ে যেতেন. If the teacher tried to cane him, যদি টিচার তাকে ওই বেত বা যেটা ছড়ি বা লাঠি দিয়ে মারার চেষ্টা করতেন, she would put his arms around him and implore. সে তখন আমাদের হারবান কি করতো, টিচারকে জড়িয়ে ধরতো, ধরে চিৎকার করে বলতো, "Forgive me, your majesty, আমাকে ক্ষমা করে দিন হে ধর্মাবতার. You are like Akbar the Great, আপনি আকবর দ্য গ্রেট এর মতো মহান. You Emperor Ashoka, আপনি আপনি সম্রাট অশোক. You are my father, my grandfather, my great grandfather, আপনি আমার পিতা, আপনি আমার দাদু, আপনি আমার প্রপিতামহ." This made the boys giggle and put the teacher out of countenance. This Harbans Lal would catch frogs and tell us, "If you smear your hands with frog fat, you will not feel the teacher's cane." তো এখানে কি বলছে, এই যে হারবান লালের যে সমস্ত বিহেভিয়ার গুলো ছিল, সে যখন এগুলো করতো তখন সবাই হাসতো. আর হারবান লাল কি বলতো, ব্যাঙ ধরতো আর বলতো ব্যাঙের যে ফ্যাট বা চর্বিটা থাকে সেটা যদি হাতে নেওয়া হয়, হাতে যদি মাখা হয়, তাহলে টিচার যদি হাতে বেত মারে, ওই ছড়ি লাঠি দিয়ে মারে, তাহলে হাতে লাগবে না.
বাট দ্য অডেস্ট ফেলো ইন দ্য ক্লাস ওয়াজ বোধরাজ। কিন্তু সব থেকে অদ্ভুত ছেলে যে ছিল আমাদের ক্লাসে সে হচ্ছে বোধরাজ। We were all afraid of him. আমরা সবাই ওকে ভয় করতাম। If he pinched anyone's arm, the arm would swell up as if from a snake bite. সে যদি কোনো কাউকে চিমটি কাটতো, চিমটি কাটার ফলে হাতটা এতটা ফুলে যেত যে যেন মনে হতো সাপে কামড়ে দিয়েছে। She was utterly callous. প্রচন্ড বাজে ছিল, শয়তান ছিল। She would catch a wasp with his bare fingers and pull out its string, tie a thread around it and fly it like a cat. কখনো কখনো কি করতো, মাঝে মাঝে বলতা ধরতো, তা বলতার যে হুলটা থাকে, স্ট্রিংটা থাকে, সেটাকে বের করে নিত আর সেখানে একটা সুতো পরিয়ে সেটাকে উড়াতো, যেন একটা ঘুড়ি উড়াচ্ছি এমন। He would pounce on a butterfly sitting on a flower and crush it between his fingers, or else stick a pin through it and put it in his notebook. কখনো কখনো ফুলে প্রজাপতি বসে আছে, সেটাকে দিয়ে ধরতো, চাপড়ে দিত, ফলে মারা যেত। বা কখনো কি করতো, সেটাকে হাতে করে ক্র্যাশ করতো, অর্থাৎ কি বলবো, চিপে দিত, যেটাকে বলে তোমার স্কুইজ করা, হ্যাঁ স্কুইজ করতো। বা কখনো ধরে এনে সেটাকে পিন দিয়ে বা কোনো টেপ দিয়ে খাতাতে আটকে দিত, চিপকে দিত। It was said that if a scorpion stung Bodhraj, the scorpion would fall dead. এরকম ছিল বা এরকম বলা হতো যে কোনো কাকড়া বিছে যদি বোধরাজকে কামড়ায় তাহলে ওই বিছেটাই মারা যাবে। Bodhraj's blood was believed to be so full of venom that even snake bite had no effect on him. এটা বিশ্বাস করা হতো বোধরাজের যে রক্ত সেটা এতটাই বিষাক্ত যে সাপও যদি ওকে কামড়ায় তাহলে তার কিচ্ছু হবে না। He always had a catapult in his hand and was an excellent shot. সবসময় তার কাছে একটা গুলতি যেটাকে বলে ক্যাটাপল্ট থাকতো আর সবসময় একটা দারুণ এম করতে পারতো। His favorite targets were birds. তার সব থেকে প্রিয় টার্গেট ছিল কি, পাখিরা। She would stand under a tree, একটা গাছের নিচে দাঁড়াতো, take aim and the next moment bird cries. একটা গাছের নিচে দাঁড়াতো, তারপর এম করতো, তারপর শুনতে পাওয়া যেত পাখির চিৎকার। Cries would rend the air and the fluff of feathers float down. তারপর পাখির যে পালকগুলো থাকতো সেগুলো আকাশ থেকে নিচে পড়ছে এটা দেখতে পাওয়া যেত। Or else she would climb up a tree, অথবা সে গাছে চড়ে উঠতো, তারপর কি করতো, টেক অ্যাওয়ে দ্য এগস অ্যান্ড কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় দ্য নেস্ট। তারপর পাখির বাসা থেকে ডিমগুলো বের করতো আর বাসা যেটা ছিল, নেস্ট যেটা ছিল, সেটাকে নষ্ট করে দিত, ভেঙে দিত। She was vindictive and took pleasure in hurting others. সে ছিল প্রচন্ড রকমের বাজে, অর্থাৎ কিরকম না, অন্যকে কষ্ট দিয়ে, অন্যকে হার্ট করে তার বেশ মজা লাগতো। All the boys were scared of him. সব ছেলেরাই তাকে ভয় পেত। Even his mother called him a rakshasa, demon. এমনকি তার মাও তাকে রাক্ষস বলতো, একটা শয়তান। His pockets bulged with strange things. তার পকেটে সবসময় অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র থাকতো। কি, আর লাইভ প্যারট, একটা জ্যান্ত প্যারট থাকতো, and assortment of eggs, নানা ধরনের ডিম থাকতো, or a prickly hedgehog, অথবা একটা অদ্ভুত হেজহগ, একটা প্রাণী থাকতো। If Bodhraj quarreled with anyone, যদি বোধরাজ কারোর সাথে ঝগড়া করতো, she would charge at him head on like a bull. বোধরাজ কারোর সাথে যদি ঝগড়া করতো তাহলে সে ষাঁড় যেমন ভাবে তেড়ে যায় সেই রকম ভাবে সে তাকে তেড়ে যেত, বোধরাজ তেড়ে যেত যার সাথে ঝগড়া করতো তাকে। Or viciously kick and bite him, অথবা লাথি মারতো, কামড়ে দিত। After school we would return home. স্কুল শেষে আমরা বাড়ি চলে যেতাম, but বোধরাজ would be off on his wanderings. কিন্তু বোধরাজ কি করে বেড়াতো, সেই চারিদিকে যেমন ঘুরে বেড়াতো, ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। আমরা বাড়ি চলে যেতাম কিন্তু বোধরাজ ঘুরে বেড়াতো। So that's it for today. আজকের জন্য এটুকুই। Let's meet at the next video. দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। Thank you.